କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। श्रीक्षेत्रर चारि द्वारे चारि हनुमान एवं दरिया महावीर बा बेड़ी हनुमानंक संपर्क रे जानिबा चालंतु। विश्व विस्तृत पुरुष उत्तम क्षेत्र जेपरि सर्वधर्मतावलंबींक सहावस्थानर क्षेत्र, सेहीपरि श्रीमंदिर हेउछि सर्वदेव देवींकर समन्वय पीठ। सर्वोपरि श्री जगन्नाथ हेउछन्ति सकल जनतार प्रतीकात्मक एकीभूत उपास्य। संक्षेपरे जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्रर श्रीमंदिर परिसर हेउछि निखिल देवायतनर संगम तीर्थ। पुनश्च लीलाक्षेत्र एही पुरुष उत्तम धामरे जुग जुग धरी भक्त और भगवानंकर एकात्मतार जयगान उद्घोषित होई आसीछि। इंद्र नीलमणि पुराण रे उल्लेख अछि जे स्वयं भगवान भक्तश्रेष्ठ हनुमानंकु वर प्रदान करी कहिथिले, हे कपिश्रेष्ठ, तुमे पुरुष उत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी रे मोर अंतरंग भक्त तथा प्रिय सेवक स्वरूप सर्वदा स्थान पाई रहिब एवं प्रति गृहरे तुमर पूजा अर्चना अनुष्ठित हेब। तत्सहित सेही क्षेत्र रे उड्डीयमान प्रति ध्वजारे कपि चिन्ह अंकित हेब। शंख क्षेत्रर सबु बाटरे सबु घाटरे विशेषतः चतुसीमारे महावीर हनुमान विद्यमान थाई सेवा खटिबा सहित गगन और भूतलरे यथाक्रमे कपिध्वज और पाताली हनुमान रूपे श्रीक्षेत्र रे हनुमान चेतनार पुष्टि साधन करि आसुछन्ति। श्री रामचंद्रंक द्वारपाल हनुमान श्रीमंदिर बलयित मेघनाद प्राचीर संलग्न चारिगोटी द्वारे विराजमान करी श्री जगन्नाथ रूपी श्री रामचंद्रंकु चतुर्दिगरु जगी रहिछन्ति। जे कौनसी भक्त एही हनुमान चतुष्टयंकु पूजार्चना परे ही श्रीमंदिर मध्यरे प्रवेश करिबा विधेय। पूर्व दिगस्थ सिंहद्वार हेउछि धर्मद्वार। सिंहद्वार गुमुट मध्यरे वाम पार्श्वस्थ पिंडी उपरे क्षुद्राकृति विशिष्ट फते महावीर विद्यमान। रामानंदाचार्यंक समयरे स्थापित पंच रामानंदी खालसांक आराध्य देवता एही फते महावीर। पूर्व द्वारर रक्षक अटंती। फते एक पारसी शब्द जार अर्थ हेउछि सुसंपादन, अर्थात जे कौनसी कार्य सफल परिसमाप्ति कामनारे एही महावीरंकु दर्शन करी भितरकु प्रवेश करिबाकु होइथाय। मेघनाद प्राचीर संलग्न दक्षिण द्वारर पूर्व पार्श्वरे दक्षिणाभिमुखी एक पीढ़ देउळ भितरे 18 फुट उच्चता विशिष्ट एक विराट हनुमान विग्रह उपासित हेउथिबार देखिबाकु मिले। किंबदंती अनुसारे समुद्रर भीषण गर्जन शब्दरे महाप्रभुंकर सुखनिद्रा बाधाप्राप्त हेबा सहित भक्त मानंकर भजन स्मरणरे घोर अंतराय सृष्टि हेला। एहार प्रतिकार स्वरूप श्री जगन्नाथ हनुमानंकु आदेश देबारु भक्त प्रवर हनुमान विशाल रूप धारण पूर्वक गर्जनर सेही भीषण ध्वनिकु प्रतिहत कले। फलरे समुद्र गर्जन श्रीक्षेत्र रे सर्वत्र श्रुति पथारूढ़ हेउथिले हे एही हनुमानंकर विशाल शरीरकु भेद करी श्रीमंदिर बेढ़ा परिसरकु श्रुति गोचर हुए नाही। परीक्षारु जणा जाइछि जे निशब्द रजनी रे मध्य समुद्र गर्जन श्रीमंदिर बेढ़ा बलय मध्यकु सुना जाए नाही। सेथिपाई तो एही हनुमानंकु शब्दभेदी हनुमान कुहा जाए। काले समुद्रर गर्जनर भयंकर शब्दरे महाप्रभुंकर मानसिक शांति व्याहत हेबो, सेथिपाई एही हनुमान सर्वदा सतर्क प्रहरी रूपे कानपाती सतत जाग्रत रहिथिबारु एहांकु स्थानीय जनता कानपाती हनुमान नामरे अभिहित करिथांती।
ଜୌନିକ ସାଧୁ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ରକ୍ଷକ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟହିକ ପୂଜାନୀତି ନିମିତ୍ତ ପୁରୀ ବଡ଼ଛତା ମଠ ତରଫରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପାହାଚ ଉପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ କରିଥିବାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହ ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଏହାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ ଏହି 2 ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ କରି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ମହାବୀରଙ୍କୁ କେହି କେହି ବୀର ବିକ୍ରମ ହନୁମାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରର ଏହି ମହାବିକ୍ରମ ମହାବୀର ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଆରାଧିତ ହେଉଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବି ଆୟୁଧ ରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ଜାଣିପାରି ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧାବସାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମାଭିଷେକ ପରଠାରୁ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟୁଧ ପୁରୁଷ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆମନ୍ତ୍ରିତକୁ ଜୈନେକ ସାଧାରଣ ବାନର ମନେକରି ଏତାଦୃଶ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହନୁମାନ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହନୁମାନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମୀପକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀରର ଚତୁର୍ଦ୍ୱାରକୁ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ପାଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହୋଇଗଲେ। କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁକିଛି ଅବଗତ ହୋଇ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ 4ଟି ଚକ୍ରକୁ 4 ହାତର 4 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରି 2 ହାତରେ ଗଦା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 2 ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱତଃ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଦର୍ଶନ ଲଜ୍ଜାରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାରରେ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ ନାମରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୋଗମାୟା ଶୀତଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିରଳ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅଷ୍ଟଭୁଜା ହନୁମାନ 4 ହସ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର, କାଳଚକ୍ର, ଦେବୀଚକ୍ର ଓ ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଏହାଙ୍କୁ 4 ଚକ୍ର ହନୁମାନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ତଥା ଅପର 2 ହସ୍ତ ଜପମୁଦ୍ରାଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଥିବାରୁ ଏହି ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦରିଆ ମହାବୀର ବା ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ମାର୍ଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବ ସୀମା ରକ୍ଷକ ମହୋଦଧି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମହାପ୍ରସାଦ ଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ତଥାପି ଥରେ ଖୁଆମଣ୍ଡା ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ମହୋଦଧିର ଜଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ଲଡୁ ଦେବା ସହ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ଓ ଶରୀରକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶିକୁଳିରେ ରାମ ନାମ ଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୋଦଧି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ହନୁମାନ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଠାକୁର ବିମାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହାବୀରମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଇ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ବନ୍ଦାପନା ଭୋଗ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तेबे पवित्र श्री महावीर हनुमान जन्म जयंतीर पावन अवसर श्री महावीर हनुमानंकर दिव्य दुर्लभ नागा बेश आळतीर दर्शन करने सहित श्री महावीर हनुमानंक प्रीत्यर्थे आयोजित महायज्ञर दिव्य दुर्लभ दृश्य को आमे माने मध्य दर्शन करिनेबा चालंतु। वो विचार पंक्ति से है।